Realizing growing dependence of native nobles on supplies from Moscow, government boldly engaged in an effort to change traditionally understood relationship with nomads by taking distributions of presents away from local rulers and into its own hands, and by rewarding only those nobles who proved their loyalty. Such a policy was steadily undermining traditional structure of native societies, subverting indigenous social hierarchy, and unleashing fierce internal rivalry for prestige and honor measured in size of payments. One Nogai, Urazli Mirza, upon becoming a Beykuat, the third in the line of succession, wrote to Ivan Fon in 1549 explaining his frustrations. Among all peoples, there are important and less important men, and you know this, but you don't inquire who is who. And it is so happens that the big men are honored like little ones, and little ones like the big ones. And there is a custom, but everyone needs his own Levi, Poshlina. If our Levi doesn't arrive, then we will be angry and send us presents, Pominki, a suit of good armor, gilded saber, and good helmet. Москвагаас орон нутгийн ноёдод үзүүлж байгаа дэмжлэгийг өсөн нэмэгдэж байгааг ойлгохын хэрээр Москвад Оросын засгийн газар бол нүүдэлчтэй харилцдаг уламжлалт харилцааг бэлэг тараахан харилцааг орон нутгийн удирдагч нараас өөрсдийн гартаа авах өөрсдөө үнэнч байдлыг үнэнч гэдгээ баталж чадсан ноёдод илүү бэлэгд өгөх замаар гартаа аварлаж чадсан. Ийм бодлогын үр дүнд бол орон нутгийн нийгмийн байгууллал зэрэг дэв маш ихээр хувиран өөрчлөгдөж нэр төр болоод алдар хүнд түүндээ тохирсон төлбөр авах гэсэн байнгын зөрчил тэмцлийг нүүдэлчдийн нийгэм донд бий болгож байна. Жишээлбэл ногоон нэг ноён Уралын Мирза өөрийн төрлийнхөө доторх 3 дахь том ноён болсны дараа 1549 онд өөрийн сэтгэл ханамжгүй байдлаа илэрхийлж 4-р Иванд захидал бичгтээ. Бүх хүндээ дунд бол чухал ба чухал биш гэсэн ялгаа байгаа. Гэхдээ чи хинбэ гэдгийг асууж нэгтлэхгүй. Тийм учраас их хүн, өчүүхэн хүн шиг, өчүүхэн хүн их хүн шиг шагнал хүртэж байна. Тийм болохоор тэнд бол хүн болгон өөрийнхөө зохих бэлгийг авах тийм хууль ёс байдаг. Хэрвээ энэ Уралын Мирза ноёны бэлгийг хүргэж ирэхгүй бол хилэгнэх бөгөөд бэлэг болгож төвд сайн хуйг сэлэм дуулах гэсэн захидал явуулж байна. In the 17th and 18th centuries, Russian government came into contact with other principal characters in frontier the Kabardinians and Kumiks in North Caucasus, and Kalmyks and Kazakhs in Caspian steppe. But dynamics of government's interactions with its new neighbors remained unchanged. Relationships continued to rest upon the payments provided by Moscow, whether they were called tax and mandatory presents by nomads or payments and rewards by Russian government. 17-оос 18 дугаар зууны үед Оросын засгийн газар бол олон янзын бүс нутагт хил хязгаарын харилцаа хандлага үргэлжилж байсан. Үүнд бол Хойд Кавказд Кабардин болоод Кумикуудтай харилцаж, Каспийн тэнгисийн талд бол Халимаг хасгуудтай харилцаа үргэлжилж байсан. Гэхдээ засгийн газрын шинэ хөршүүдтэйгээ барьж байгаа хандлага харилцаа бол өөрчлөгдөв. Оросын засгийн газар шагнал төлбөр гэж нэрлэх үү, эсвэл нүүдэлчдийн авах ёстой бэлэг, эсвэл татвар гэж нэрлэхээс үл хамааран Москва бол төлбөр төлдөг харилцаа үргэлжилсээр.
The most unembellished descriptions of natives' relationship with neighboring empire came from Caucasus' native zone in the service of Russian Empire. In his report to Peter I in 1714, Prince Bekov Cherkassky argued that the only way to attract people of North Caucasus to Russia was to provide them with annuities and gifts. He gave an example of such a relationship between Kumyks and Persian Shah. Everyone is afraid of these people, and particularly Persians, who, in order to protect themselves, give Kumyk prince and Shamkhal what they call an allowance, Jalovani. But if one thinks about it, they pay them tribute then. And Shah's annual expenditure on Kumyk chiefs are great. I'll give you an example of extent to which Persians are afraid of them. If some Kumyk chief would wish to have a higher allowance from Shah, he receives it not through a request, but through a threat and destruction of Persian towns and villages. Because when Shah learns of this, he writes to him asking why he committed such robbery, and he responds, his allowance is smaller than that of others, and that's why he can't restrain his people, and then according to his wish, Shah adds his allowance so that he doesn't continue his destruction. Орон нутгийнхны хөрш зэрэгэлдээ эзэнт гүрнүүдтэйгээ харилцаж байгаа харилцааг хамгийн хачиргүйгээр илэрхийлсэн хүн бол Оросын эзэнт хааны албанд зүтгэжсэн Кавказын угуул. Нэгэн 1714 оны онд 1-р Питер хаан дэлгээсэн үлдгэлдээ Черкасийн Бейкович ноён Хойд Кавказын хүмүүсийн Оросд найртай хандлагах гол арга бол тэдэнд бэлэг жил тутмын төлбөр өгөх. Ийм харилцааны нэг жишээ бол Kumyk болон Персийн шахны хоорондын харилцааг дараах байдлаар тайлбарласан. Энэ хүмүүсээс бол хүн болгон энэ хүмүүсээс айдаг. Энэ хүмүүс буюу Kumykуудаас. Ялангуяа Персийн шах өөрийг хамгаалахын тулд Kumyk болоод Kumyk-ийн ноёд болоод Шамхаалуудад тэдний төлбөр гэж нэрлэдэг ийм зүйлийг байнга өгдөг. Энийг бол дантай төстэй гэж ойлгож болно. Дань буюу алд барихтай ойролцоо гэж болно. Гэхдээ шахын Kumykуудад төлдөг жил тутмын төлбөр бол маш их. Нэг жишээд урдах юм бол Персийн шах Kumykуудаас маш их айдаг. Хэрвээ ямар нэгэн Kumyk-ийн ноён өөрийнхөө авч байгаа бэлэг төлбөрийг илүү их нэмэгдүүлэхийг хүсэх юм бол тэр үнийгээ хүсэлт тавьж авдаггүй. Харин түүний оронд Персийн хот тосгонуудыг довтолж дээрэмдэж үүнийхээ үр дүн авдаг. Ингээд Персийн шах түүний хотууд довтлогдсныг мэдээд Шамхаалд Kumyk-ийн ямар нэг ноёнд захидал бичээд яагаад Персийн хотуудыг довтолж байгаа юм бэ гэж асуувал Kumyk-ийн ноён хариулна. Түүндээ авж байгаа төлбөр маш бага учраас хүмүүсээ удирдах чадахгүй тэдний Персийн хотуудыг довтлохыг зогсоож чадахгүй байна гэсэн тайлбар. Харин үүнийх нь хариуд шах бол төлбөрийнхөө хэмжээг нэмэгдүүлэх бөгөөд Kumykууд Персийн хотуудыг довтлохоо байлдаг. That the nature of Russia's relationship with its southern neighbors was no different was well understood, yet never spelled out. Pragmatism was only slowly winning out, or the blunt denial of politically correct rhetoric of official Russia. 34 years after Bekov-Cherkassky's report, another native zones from different corners of Eurasian steppe, former Muhammad and now General Alexei Tevkelov had to argue against his superior in capital that
Hans of Lesser and Middle Kazakh hordes should be given annuities because this was only way to prevent their raids and promote Hans friendly to Russian interest. And because Kazakhs would do anything to receive presents. The government offered annuities consisting of cash and grand specific payments, rewards, and presents to Kabardinian chiefs, Kalmyk Taish, Kazakh Khans, and other local rulers. That the loyalty of nomads could be secured only by continuous payments in whatever form was no longer dispatched. Оросын өмнөд хөршүүдтэйгээ харилцах харилцаа бол сайн ойлгож байгаагаас өөр байг. Гэхдээ наривчлан судалж тайлбарлаагүй байсан. Амьдрал хөвшил дээр суурилсан сөрөл хандлага бол байнгын үл тоомсорлол болоод Оросын түвшинлүүдийн улс төрийн хувьд үнэн зөв гэсэн үзэл номлолыг баг багаар ялан гарч шинэ хэлбэрийг болон хөвшин тогтчихсон. Ингээд Черкасскийн Бейкович ноёны хэлтлээс 44 жилийн дараа бас нэгэн Евразийн талын хөвгүү өмнө нь Мухаммед байсан. Одоо Оросын армийн генерал болсон Алексей Тевкелев хасгийн дунд болон бага ордны ноёдод эзэн ноёд хаадад бэлэг өгөх хэрэгтэй. Энэ гэснээр хасгийн ноёдыг Оросд найртай байлгах бөгөөд хасгийн хаад Оросын ашиг сонирхолтой нөхөрсөг байх болно. Хэрвээ хасгууд бэлэг өгөх юм бол тэд үүний хариуд хүссэн бүхнийг хийнэ гэж тайлбарлажсэн. Ингээд засгийн газар бол Кабардинийн өдөртөгч нар, халимгийн тайз нар, хасгийн хаад болоод орон нутгийн олон янзын өдөртөгч нарт бэлэг, шагнал, тусгайлсан төлбөр болоод тариа, бэлэн мөнгө зэрэгээс бүрдсэн жил тутмын төлбөрийг байнга төлсөөр байсан. Нүүдэлчин хүмүүсийн үнэнч байдлыг баталгаатай болгож байх ганц арга бол байнгын ямар ч хэлбэрийн бэлэг барих, төлбөр төлөх.